안녕하세요, 여러분. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 한 주를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 51, Don't Stand Surety, 보증 서지 마세요 라는 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 52, Time to be Humble, 겸손해질 시간이라는 제목으로 잠언 6장 3절 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 먼저 웹버전으로 듣고 시작할게요. Do this now, my son, and deliver yourself, since you have come into the hand of your neighbor. Go, humble yourself. Press your plea with your neighbor. Do this now, my son, and deliver yourself. 일단 여기까지 보면 Do this now, 이것을 지금 해라 라고 촉구를 하고 있는데 지난 시간의 말씀과 이어야 될 것 같아요. 우리 지난 시간 말씀 뭐였죠? 보증을 쓰게 되면 자신의 말로 잡히게 되고 덫에 걸린다라는 이야기를 했었죠. 그거랑 이어지는 거예요. 그래서 do this now. 그렇게 자신의 말로 덫에 걸리게 되면 이렇게 하세요. My son, 내 아들아. And deliver yourself. 자, 어떻게 하래요? 네 자신을 배달하라는 얘기가 아니에요. 그 다음에 어떤 강연을 하다라고 할 때도 deliver a lecture 라고 해서 쓸 수 있는데 여기서는 구조하다, 구제하다 라는 의미를 가지고 있습니다. 구원하는 거죠. 그래서 네 자신을 구조해라, 구해라. 그런데 그 이유가 뭔지 우리 since라는 접속사로 설명을 합니다. Since you have come into the hand of your neighbor. 왜냐하면 네가 너의 이웃의 손 안에 들어왔기 때문에 그런 거예요. 그 이웃의 수중에 들어간 겁니다. 보증을 잘못 썼기 때문에 이제 더 이상 그 사람의 손에서 빠져나갈 수가 없다라는 말이죠. 그러니까 어떻게 해라? 네 자신을 구출하라는 거예요. 언제? Now. 지금 즉시 하라는 거예요. Go, humble yourself. 그러니까 가만히 있지 말고 가세요. 그런데 humble yourself. 이때 humble은 겸손한이라는 형용사가 아니고요. 타동사로 쓰인 겁니다. 겸손하게 하다. 누구를? yourself. 네 스스로를, 네 자신을 겸손하게 하라는 거예요. 그런 상태로 가라는 거죠. 목에 힘 주지 말고 눈 깔고 Press your plea with your neighbor. press라는 동사는 누르다, 압박하다라고 알고 있을 겁니다. 이 press는 요즘 그 명사로 많이 나오는 것 같아요. 언론인들, 기자들을 press라고 하고 출판사도 press라고 합니다. 근데 우리 동사로 지금 명령문으로 쓰인 거니까 일단 누르다, 압박하다, 뭐를? your plea, 너의 애원, 간청을 누르다? 좀 이상하죠? 여기서는 press가 강조하다, 역설하다라는 의미를 가지고 있는 동사입니다. 그래서 your plea, 너의 애원, 너의 간청을 역설하고 강조를 하라는 겁니다. with your neighbor, 너의 이웃에게 애원을, 간청을 강조하라는 얘기죠. 이해되시죠? 자, 그러면 연습하도록 하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Do this now, my son, and deliver yourself. Since you have come into the hand of your neighbor. Go, humble yourself. Press your plea with your neighbor. 좀 더 긴 단위로 Do this now, my son, and deliver yourself, since you have come into the hand of your neighbor. Go, humble yourself. Press your plea with your neighbor. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Do this now, my son, and deliver yourself, since you have come into the hand of your neighbor. Go, humble yourself.
Press your plea with your neighbor. 기억 한글 말씀으로 읽어볼게요. 내 아들아, 내가 내 이웃의 손에 빠졌은즉 이같이 하라. 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 간구하여 스스로 구원하되. 영어와 비교해서 들어보시는데 이번에는 그 문장 구조상 왔다 갔다 합니다. 그러니까 잘 보시고 따라오세요. 내 아들아, 스스로 구원하되. Do this now, my son, and deliver yourself. 내가 내 이웃의 손에 빠졌은즉, since you have come into the hand of your neighbor. 이같이 하라. 너는 곧 가서 겸손히 go, humble yourself. 내 이웃에게 간구하여 press your plea with your neighbor. 다시 한번 들어보겠습니다. Do this now, my son, and deliver yourself, since you have come into the hand of your neighbor. Go, humble yourself. Press your plea with your neighbor. 다음은 BB 버전으로 갑니다. Do this, my son, and make yourself free, because you have come into the power of your neighbor. Go without waiting, and make a strong request to your neighbor. Do this, my son, and make yourself free. 그러니까 나의 아들아 이것을 해라. 그리고 make yourself free. make free 하면은 자유롭게 만들다죠. 이게 석방하다라는 말이에요. make 대신에 set이라는 동사를 쓸 수도 있죠. 그러니까 네 스스로를, 네 자신을 자유롭게 만들어라, 석방시켜라. 보통 석방은 그 다른 사람이 시켜주는 거 아닌가요? 그런데 여기서는 독특하게 네 스스로를 자유롭게 하고 석방하라고 이야기를 한 겁니다. 그 이유는 뭐냐? Because you have come into the power of your neighbor. 이번에는 네가 너의 이웃의 power, 힘, 권력, 그 안에 갔기 때문에, 역시 우리가 보증을 잘못 썼기 때문에 그 이웃의 손에 들어간 겁니다. 그렇기 때문에 네 스스로를 석방시키라는 거예요. Go without waiting. 역시 go, 가래요. 가래가 Go without waiting. 자, 어떻게 가래요? Without waiting. 기다리지 않고. 좀 더 의역을 하면 앞질러서라는 말이에요. 그러니까 waiting이 우리 delay라는 말 아시죠? Without delay라는 말도 즉시라는 말이거든요. 그래서 기다리지 않고 바로 가세요. And make a strong request to your neighbor. 여기서는 make a request라는 수고가 보이죠. 부탁하다, 요청하다라는 말이 make a request예요. 그런데 strong까지 붙었으니까 강력히 부탁하고 요청을 하는 겁니다. 누구에게? 너의 이웃에게. 그러니까 앉아서 기다리지 말고 강력하게 여러분들의 이웃에게 부탁을 해서 여러분 자신을 자유롭게 만들라라는 말씀이었습니다. 이해되시죠? 자, 그러면 또 연습을 해볼게요. 먼저 짧은 단위로. Do this, my son, and make yourself free. Because you have come into the power of your neighbor. Go without waiting, and make a strong request to your neighbor. 좀 더 긴 단위로. Do this, my son, and make yourself free, because you have come into the power of your neighbor. Go without waiting, and make a strong request to your neighbor. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Do this, my son, and make yourself free, because you have come into the power of your neighbor. Go without waiting, and make a strong request to your neighbor. 역시 잘 보시고 영어와 어떻게 비교했는지 들어보도록 하세요.
내 아들아, 스스로 구원하되. Do this, my son, and make yourself free. 내가 내 이웃의 손에 빠졌은즉, because you have come into the power of your neighbor. 이같이 하라. 너는 곧 가서 겸손히. Go without waiting. 내 이웃에게 간구하여. Make a strong request to your neighbor. 다시 한번 들어보겠습니다. Do this, my son, and make yourself free, because you have come into the power of your neighbor. Go without waiting, and make a strong request to your neighbor. 버전별로 비교해 볼게요. 웹 버전에서는 Do this now, my son, and deliver yourself 이렇게 했는데 BBE에서는 Do this, my son, and make yourself free. Deliver yourself를 make yourself free 그랬습니다. 이해되시죠? 네 스스로를 구원하는 겁니다. 자유롭게 하는 거. 자, 그 다음 두 번째. Since you have come into the hand of your neighbor. 이거를 because you have come into the power of your neighbor. 자, 가장 큰 특징은 since와 because인데 since가 이렇게 접속사로 쓰일 때는 뭐뭐 때문에라는 말도 있지만 사실은 뭐뭐 이래로라는 말도 있어요. 여기서는 because의 의미고 그 다음에 the hand of를 the power of라고 한 게 지금 눈에 띄죠. 누구누구의 손 안에 있다라는 말은 그 사람의 권력과 힘 안에 있는 겁니다. 누구는 내 손 안에 있다라고 할 때 그 상대방에게 꼼짝할 수 없는 그런 상황을 말하는 거잖아요. 자, 세 번째는 go humble yourself. 이거를 go without waiting. 네 스스로를 겸손하게 한 상태로 가라는 얘기는 기다리지 말고 가라는 거예요. 여기서 굉장히 중요한 인사이트가 있어요. 제가 겸손함에 대해서 한번 정의를 내려볼게요. 이거는 이 말씀을 통해서 제가 만들어낸 정의입니다. 겸손함은 가만히 있는 것이 아닌 바른 방향으로 뛰는 것. 어떻습니까? 겸손한 게 난 그냥 쭈그리고 앉아서 가만히 있는 게 아니라 바로 바른 방향으로 뛰는 겁니다. 걷는 게 아니에요. 급해요 지금. 그리고 바른 방향을 봤다면은 게을러서는 안 된다는 겁니다. 괜찮죠? 자, 마지막 press your plea with your neighbor. 이거를 and make a strong request to your neighbor 그랬는데 press your plea 간청하는 게 뭐라 그랬죠? make a strong request 강력하게 요구하는 겁니다. 그게 간청하는 거죠. 자, 이제는 it's time to wrap up. 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘 제목은 time to be humble. 겸손해질 시간이라고 했어요. 오늘 나온 말씀을 이용하면은 time to humble yourself 이렇게 말할 수도 있겠죠. 네 자신을 겸손하게 할 시간이라는 거예요. 원래 사람은 겸손해야 되는 거 아닙니까? 라고 말할 수 있겠지만 우리가 특별히 겸손해져야 할 시간이 있다라는 거예요. 그게 언제요? 우리의 잘못이 특히 교만함 속에서 내뱉은 말, 그런 행동을 통해서 나온 우리의 잘못이에요. 그런 잘못이 명백해졌다라고 느끼면 바로 즉시 교만을 버리고 겸손 모드로 돌입을 해야 된다는 겁니다. 그리고 그 당사자에게 용서를 구하고 자신이 올무에서 벗어날 수 있도록 조치를 취하는 겁니다. 혹시 너무 비굴한 거 아니에요? 그런 게 아니라 이것이 지혜로운 겁니다. 분명 힘든 일일 거예요. 비굴해 보이고 하지만 그렇다고 회피하면은 안 되는 거죠. 요즘 학교 현장에서 제가 느끼는 게 뭐냐면 그 잘못을 인정하지 않고 일단 회피하고 덮어두려고 하는 학생들이 꽤 됩니다. 그런데 그렇게 되면 안 되는 거예요. We have to face it. 직면해야 돼요. 직면하고 선생님께 용서를 구하고 바로 잡아야 되는 겁니다. 그게 정말 지혜롭고 명품 학생이 되는 겁니다. 혹시 이 방송을 듣는 학생들이 있다면 여러분들이 어떤 잘못된 그런 행동과 말, 실수일 수 있어요. 그런 게 있으면 이거 창피하니까 덮고 가자 그러지 마시고 즉시 미루지 말고 내일 하지 그러지 마시고 즉시 교무실로 가서 선생님께 솔직하게 말씀을 드리고 여러분들이 다시 그 길을 벗어날 수 있도록 조치를 취하는 겁니다. 그게 학생다운 모습이에요. 그게 정말 학생다운 모습이고 그런 모습을 선생님이 본다면 그 학생
다시 볼 겁니다. 그리고 굉장히 속으로 응원하고 격려를 할 거예요. 하나님도 우리에게 분명히 그러실 겁니다. 여기서는 지금 뭐 이웃에 대한 얘기지만 하나님을 향한 우리의 모습도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 말을 잘못해서 생각을 잘못해서 판단 미스로 실수를 했을 때는 그냥 앉아있는 게 아닙니다. 덮고 가는 게 아니에요. 빨리 가서 겸손하게 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님 제가 잘못했습니다. 다시 새로운 출발을 하고 싶습니다. 제가 뭘 어떻게 할까요? 이렇게 간구하는 모습이 정말 지혜로운 모습이 아닐까라고 생각을 해보았습니다. 오늘부터 영상 편집 프로그램을 한번 써보고 그 다음에 우리 스크린도 이제 16대 9로 꽉 차게 다시 한번 수정을 해봤는데 어떠세요? 앞으로 더 발전된 모습, 여러분들이 조금 더 편하게 그리고 효율적으로 하나님의 말씀을 영어로 익힐 수 있도록 제가 조금 더 노력을 하도록 하겠습니다. 한 주도 여러분 주 안에서 자유롭고 평안한 가운데 살아나가시기를 바랄게요. 감사합니다. Do this, my son, and make yourself free, because you have come into the power of your neighbor. Go without waiting, and make a strong request to your neighbor.